भालचंद्रबिंदु सुंदरतरम तन्मंगलम श्रीफलम पीयूषाधर पक्वबेम्बरुचिरम तन्मंदम च्युतांकुरं मिनहुत रुचिरु सरोदृशौ साराहुरे खाम्बरं वंदे श्री नीलाचलनाथ चारुवदनम तं पूर्णकुंभं भजे। प्रभु बड़ियार भुज जगन्नाथ पदार बिंदरी मोर प्रथम विनती। संसार त्राणकर्ता सृष्टिकर्ता संहारकर्ता समस्त से प्रभु जगन्नाथ से होचंती ये जगतर जीवन। तेणु जगतवासी को से सुरक्षा दियंतु एतिकी मात्र मोर प्रार्थना। मो ना सुदर्शन महापात्र, मोर घर अरुगुल जटनी निकटवर्ती। मोर जन्म 1942 मसीहा नवेम्बर मास 17 तारीख। मोर बाल्य समय यथारीति गाँ गहली पिला सहित जमी भाव में मिसवा कथा से प्राय 6-7 वर्ष ठी आम गाँव विद्यालय नथिबारु मु गाँ चाटशाड़ी अवदान पाखरे पाठ आरंभ कली एवं सेतेबेलर चाटशाड़ी नियम अनुसार बन्ना शुद्धि पर कड़ागंडा पाइपणिकिया गुंठ विश्वा ये समस्त सरीला। तांकर कोर्स तो सेमित सी जितेबाला एगुड़िक सरीगला आउ कौन स्कूल पाखापाखि नहीं। तेणु सी मत संस्कृत श्लोक शिखेले जद्वारा चाणक्य श्लोक बलिवामनाष्टक गोविंद बिरुदावली ये श्लोक को मु शिखिली एवं अभ्यास कली। तापरे से छांद रत्नाकर विभिन्न छांदरू मते से निजे आवृत्ति करी मते शिखेले। आम सेठी जेजन पिला थिलु सेमान भितरे मु भल छांद गाइली भल श्लोक गाइली। यही भाव में प्राय 10 वर्ष मोर बीतीगला। 10 वर्ष पर आम गाँव से आम गाँ विद्यालय प्रतिष्ठा है 1954 मसीह। तेणु मु 10 वर्ष है चारशाही ये विद्यालय हैनी। तेणु मो मामू घर गाँ हूँ खंडपटा बनमालीपुर। मामू मोर व्रत उपनयन को जाइथिले से मत कहले ये आम गाँ को चलू आम घर रही पाठ पढ़ू। तेणु मु खंडपटा बनमालीपुर स्कूल गली और सेठी परीक्षा करी मते सीधासलख तृतीय श्रेणी रे ना लिखेले एवं तृतीय श्रेणी मु भल छात्र हिसाब से चतुर्थ श्रेणी की उत्तीर्ण हली। किंतु एते गुड़े बाट आम जटनी ठारू माने खंडपड़ा प्राय 50-60 किलोमीटर 70 किलोमीटर हम। तेणु बापा आमर से तो गाड़ी घोड़ा एमती था से साइकेलिंग करते साइकेल एत बाट जापारती। तेणु 6 मास थे से मत गले मु घरे क्या न देखी माने टिके होमसिक ही पड़ली। तेणु मु संकल्प कली जे मु आउ एठी पढ़िबिनी। तेणु चतुर्थ श्रेणी पर मोर जो मामू खंडपड़ा बनमालीपुर से पुओ हो जाते कौठू ना बेगुनिया पाख कुशपलारू। कुशपला मोर प्रकृत मामू घर से मामू से पुओ हो जाते। तेणु मु ये मामू घर रही बोली बापा मत नहीं आसिले एवं बेगुनिया हाईस्कल रे मोर 5म श्रेणी रे ना लिखेले एवं 5म श्रेणी ना लिखला बेले मु भल छात्र जेहेतु थी 5म श्रेणी पाठ सारिकी मु 5म रे पढ़ुला बेले 6ठ श्रेणी पाठ आयत्त कर दिए कथा देखी सार भारी खुशी हेले एवं शेष 4 मास में मतलब गोटे प्रोविडेंट फंड रु टंके 25 पैसा गोटे से मिलू था गोटे वृत्ति मत 4 मास में से षष्ठ पढ़िली एवं सप्तम पढ़िली। सप्तम अध्ययन कला
କଲାବେଳେ ମୋ 1956 ମସିହା ମୋ ବାପାଙ୍କର ବିୟୋଗ ହେଲା ହଇଜାରେ। ମୋତେ ହଇଜା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ମୋ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ବାପା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କୁଟା କାମୁଡ଼ି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଯା ସେ ମୁଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିଯା ଏଇ କଥା କହିଛି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଟା ୟାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ କରିଛି। ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭଲ ହୋଇଗଲି। ବାପା କିନ୍ତୁ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ହୋଇଗଲା। ସେତିକି ବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଏବଂ ବାପା 3 ଜଣ ଯାକ ସେଇ ହଇଜାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ 1956 ମସିହାରେ। 57 ମସିହାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 7ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥାଏ ମୋତେ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାକୁ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାକୁ ପଠାଇବା ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୃତ୍ତି ପାଇଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ପାଠ ନ ପଢ଼ି ଚାକିରିଟିଏ କରିବି ବୋଲି, ଗୋଟେ ଗୁମାସ୍ତା ଚାକିରି କରିବି ବୋଲି ଆମ ଜଟଣୀରେ ଯେଉଁ ମାରବାଡ଼ି ଥାନ୍ତି, ମାରବାଡ଼ି ପଟ୍ଟିରେ ଗୁମାସ୍ତା ହେବି ବୋଲି ଆସି ଚାକିରିଟାକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରି ମାସିକ 40 ଟଙ୍କା ବେତନରେ ମୁଁ ଗଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ବେଗୁନିଆ ହାଇସ୍କୁଲକୁ। ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ'ଣ ତୋର 7ମ ଶ୍ରେଣୀ ତୁ ବୃତ୍ତି ପାଇଛୁ, ତୁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ବାପା ନାହାନ୍ତି। ନା ଆମେ ତୋ ବାପା ହେଇକି ପଢ଼େଇବୁ। ସେଇ ସ୍କୁଲର ହରମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି ଜଣେ କିରାନୀ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ମୋତେ ରଖିଲେ। କହିଲେ ଗୋଟେ ଓଳି ତୁ ପଢ଼ିବୁ, ଗୋଟେ ଓଳି ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 8ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥାଏ, ତାଙ୍କ ପିଲା ସେତେବେଳେ 6ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥାଏ, ଗୋଟେ 3ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥାଏ, ଗୋଟେ 1ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥାଏ, ଗୋଟେ 3 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଢ଼ାଏ ଗୋଟେ ଓଳି। ସେଥିରେ 8ମ 9ମ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାସ୍ କଲି, 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୋ ଠାରୁ ଯିଏ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ହୁଏ କ୍ଲାସ୍ରେ, 2nd ନମ୍ବର ପିଲାର ମୋ ଠାରୁ ନମ୍ବର ତାର 100 ନମ୍ବର ତଫାତ। ତେଣୁ ସେ ହରମୋହନ ବାବୁ ବିଚାର କଲେ, କହିଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ଓଳି ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଇଏ 100 ନମ୍ବର ତଫାତ ରଖୁଛି, ଯଦି କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ୟାର ଡାଉନଫଲ୍ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ସମୟ ନ ପାଇ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଲାନି ବୋଲି ଲୋକେ କହିବେ। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ମୋତେ ନ ରଖି ଆମର ଏଠି ବୋର୍ଡ଼ିଂରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ, ହଷ୍ଟେଲ। ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ମୁଁ ତ ବୃତ୍ତି ପାଉଥାଏ 15 ଟଙ୍କା ମାସିକ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ସେ କହିଲେ ତୁ ଏ 15 ଟଙ୍କାରୁ 5 ଟଙ୍କା ଦେବୁ ସ୍କୁଲ ମାନେ ବୋର୍ଡ଼ିଂ ଫିସ୍, ଆଉ ବୋର୍ଡ଼ିଂରେ ତୁ ଅଡ଼ିଟର ହେବୁ, ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ହିସାବ ତୁ ବୁଝିବୁ। ସେଠି ମୁଁ ରହିଲି 2 ବର୍ଷ, ସେଠି ପଢ଼ିଲି କ୍ଲାସ୍ 10, 11। 2 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆସିଲି। ସେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ବାପା ଯେହେତୁ ନାହାନ୍ତି, କାହାର କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜମିବାଡ଼ି ଥିଲା ସେ ଜମିବାଡ଼ି ବିକିକିରି ସେତେବେଳେ ମହାଜନୀ କାରବାର ହିସାବରେ ଆଗେ ଟଙ୍କା ଦେବେ, ପଛରେ ଜମି ନେବେ। ତାମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ ପଇସାରେ ଗୁଣ୍ଠ 40 ଟଙ୍କା, 50 ଟଙ୍କା, 60 ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଜମି ସରିଗଲା, ଆଉ ଯାହା 2-4 ମାଣ ରହିଲା। ମୋତେ ମୁଁ କହିଲି ତୁ କ'ଣ ଆଉ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଗ୍ରିକଲଚର କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଲି ଏବଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଲାବେଳେ ମୋତେ ଲୋକେ ଆଉ କେହି ପଇସା ଦେଲେନି। କହିଲେ ଇଏ ତ ମାଟ୍ରିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଇସା ଦେଲୁ, ଜମି ନେଲେ ବୋଲି, ଆଉ ତ ଜମି ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଜମି ଅଛି, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ପଇସା ଦେବୁ, ସେ କେତେବେଳେ ରୋଜଗାର କରିବେ ଆମକୁ ସୁଝିବ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋର ମଧ୍ୟ ଲୋନ୍ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ସବୁ ସାଙ୍କସନ୍ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଲୋନ୍ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ସାଙ୍କସନ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଘରେ ଚଳିବାକୁ ଅସୁବିଧା, ତେଣୁ ମୋର ଚାକିରି କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ସେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେଇ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକରି ଆମର ଏରସମା ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାଇନର ସ୍କୁଲରେ କିଛି ଦିନ ପାଠ ପଢ଼େଇଲି। ଏଠୁ ଯାଇକି ମୋଟେ ସପ୍ତାହେ ଖଣ୍ଡେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ସେ କହିଲେ ମାସକୁ 40 ଟଙ୍କା ଦରମା ଦେବୁ। ମୁଁ 40 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ମୁଁ କେତେ ଚଳିବି, ଆଉ ଘରକୁ କେତେ ପଠେଇବି? ତେଣୁ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି ଏବଂ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଫିସରଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲି। ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଚାକିରି ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଜାଗା 2-3ଟା ଜାଗା ମୋତେ ସୁପାରିଶ କଲେ।
ମୁଁ ସେଠିକି ଗଲି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ସେଠିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଶେଷ। ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇନି, କେବଳ ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଦେଇ ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଟେଷ୍ଟିମୋନିଆଲ୍ ସବୁ ଦାଖଲ କରି ମୁଁ ଚାଲି ଆସେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ବିନା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମୋର ମାନେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, 3ଟା ଚାକିରି ଏକା ଦିନେକେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡାଇରିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ଆଉ ଟିଚରସିପ୍। ଆଉ ଟିଚରସିପ୍ଟା ମୋ ଗାଁରେ, ମାନେ ଅରୁଗୁଳରେ ଟିଚରସିପ୍। ତେଣୁ ଗାଁ ଲୋକ ମୋତେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ ପିଲା, ଆମ ଗାଁର ପିଲା ରହୁ। 80 ଟଙ୍କା ଦରମା ସବୁଆଡ଼େ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଠି ଗଲି ହେରି। ଆଉ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ମୁଁ ହେଇସାରନ୍ତାନ୍ତି ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଫିସର, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ 6 ମାସ ପିଅ ଗୁଜରାବାଗ ବିହାର ଟ୍ରେନିଂ, 3 ମାସ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟ୍ରେନିଂ, ତାପରେ ଚାକିରି। ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ ରହିଗଲି। ରହିବାର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ ନା, ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କ୍ଲାସ୍ 8, 9ରୁ ମୁଁ ତ ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକ ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ମନେ ଥିଲା, ଛାନ୍ଦ ଫାନ୍ଦ ତ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଆମ ଅରୁଗୁଳ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ମୁଁ ଗାଁକୁ ଆସେ, ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଭୋଇ ସାହି ଅଛି, ସେ ଭୋଇ ସାହିରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପାଟୁଆ ଆଖଡ଼ା କରନ୍ତି, ବାଜା ଫାଜା ବଜେଇକିରି ପାଲା ଭଳି ସେ କରନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବସେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଶୁଣେ। ତେଣୁ ମୋତେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଭୁଲ ଭାଲ ହୁଏ ମୁଁ ଟିକେ କହିଦିଏ, କାରଣ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ନା ସେତେବେଳେ। ତେଣୁ ଯଦି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କିଛି ଭୁଲ କରନ୍ତି କି ଭାବ ଭୁଲ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିଦିଏ। କହିଦେବାରୁ ସିଏ ମୋତେ ଗୁରୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନିଲେ, କହିଲେ ତମେ ଆମର ଗୁରୁ। ଆଉ ମୁଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଗୁରୁ କ'ଣ। ଏଇ ଗୋଟାକ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଥରେ କ୍ଲାସ୍ 10ରେ ଆମର ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ ଉତ୍ସବ ହେଲାବେଳେ ସାର୍ ପଚାରିଲେ ଯେ କିଏ କେଉଁ ବିଷୟରେ କାହାର ଦକ୍ଷତା କ'ଣ ଅଛି ଲିଷ୍ଟ ହେଲା। ସେଥିରେ କିଏ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକ ଗାଇବେ, ସେଥିରେ ମୁଁ, କିଏ ଛାନ୍ଦ ଗାଇବେ, ସେଥିରେ ମୁଁ, ଓଡ଼ିଆ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରଥମ ହେଲି ମୁଁ, ହିନ୍ଦୀ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରଥମ ହେଲି ମୁଁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରଥମ ହେଲି ମୁଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣା ଶୁଦ୍ଧି ଲିଖନ ଏସେ କମ୍ପିଟିସନରେ ଇଂଲିଶରେ ହେଲି ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ, ହିନ୍ଦୀରେ ହେଲି ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ, ସବୁଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ପ୍ରାୟ ମୁଁ 40ଟା ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରାଇଜ୍ ସେ ବର୍ଷ ପାଇଥିଲି। ଏବଂ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଶେଷରେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଏମିତି ପାଲା କି ଦାସକାଠି କିଏ ଯଦି କରନ୍ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ମୁଁ ପାଲା କରିବି। ପାଲା ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ 4-5 ଜଣ ଦରକାର, ସେତିକି ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ମୁଁ ପାଲା କରିବି। ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଚାରିଲେ କିନ୍ତୁ କିଏ ପାଳିଆ ହେବ, କିଏ ବାୟକ ହେବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମର ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, ଗୋଟେ ଦଳ ଆମେ ହେଇଗଲୁ। 1960 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 30 ତାରିଖରେ ବେଗୁନିଆ ଗୋପବନ୍ଧୁ ହାଇସ୍କୁଲ ବେଗୁନିଆରେ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବ ହେଲା। ସେଥିରେ ମୁଁ ଅନେକ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ରେସିଟେସନରେ ଏଇ ପାଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲି, ମୋତେ ପାଲା ସେତେବେଳେ ପାଲାକୁ ଟିକେ ଶିଖେଇଥିଲେ, ଜାପାନୀ ଚାଷ ବୋଲି ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୋତେ ସେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଜାପାନୀ ଚାଷକୁ ମୁଁ ଘୋଷିଥାଏ। ତା ଦେହରେ ସ୍କୁଲର ବିଭିନ୍ନ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ସବୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ 14 ଅକ୍ଷର ଯେମିତି ଗାୟକମାନେ ବୋଲନ୍ତି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକିରି। ଡକ୍ଟର ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ସେ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକିରି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ଅଛି, ଭୁଜାଚୋଡ଼ା ବିଭାତସ୍ୟ ଲଙ୍କା ମାରିଚ ମର୍ଦ୍ଦନମ ବିଂସାର୍ଦ୍ଧ କଦଳୀ ଶୈବ କୁର୍ବନ୍ତୁ ସର୍ବମଙ୍ଗଳମ। ଏ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଏଇ ଶ୍ଳୋକଟା ସାଧାରଣ ଶ୍ଳୋକ। ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ମାନେ ସିଏ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପାସ୍ ଦରକାର ଥିଲା, ସେ ସେଥିପାଇଁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ଶ୍ଳୋକ ସାର୍ଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲେନି ବୋଲି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଉ ରହିଲେନି ଚେୟାରରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ମନକୁ କଳ୍ପନା କରି ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋଲିଲି ମହାନାଟକରୁ ମୁଁ ଶିଖିଥାଏ କିଛି ଶ୍ଳୋକ।
ये तौ दौ दश कंठ कंठ कदली कांतार कांतिच्छिदौ वैदेही कुच कुंभ कुंकुम रज पंकारुणांकांकित लोकत्राण विधान साधु सदन प्रारंभ जूजौ भुजौ तद्यातंगुर विक्रम रघुपते श्रेयांश भूयांश व मुझे श्लोकटी कहला बेलू मता पलि आसिले से ट्रेन बसिले से श्लोक शुणिक अनैले तापर श्लोक बुझेदी जापानी चाष कलु तारी माध्यम आम ये पिला हॉस्टेल रे केमती असुविधा भोग कर स्कूल सभा समिति केमती रिक्रिएशन हॉल ना ये सब विभिन्न असुविधा मुझे वर्णना करी जहाँफल से गोटे प्रेसिडेंशियल प्राइज देवार थाए प्रेसिडेंट जहाँ को पसंद करेंगे सी देवे से खोर्धा एसटी ऑफिस जाते पता लगे प्रेसिडेंशियल प्राइजटा क्या दवा जी पाला करते दिखाँ तेणु मु प्रेसिडेंशियल प्राइजटा पाइबा पर बहुत उत्साहित हो गली तापर मत संस्कृत पंडित पंडित नीलकंठ शर्मा से मत पचारे राष्ट्रपति राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त शिक्षक संस्कृत पंडित से मत कहले गले तू 2-4 घंटा पाला कर मुझे जब आप गोटे विषय मत जोगेदेवे ताल मुझे 2-4 घंटा पाला करदेवी ना ताले हौ सी गोटे विषय लिखिले मायाबिनी विषय ना तामाने हिंदी रे मैथिली शरण गुप्तंकर पंचवटी बोली गोटे हिंदी बही अच्छी हिंदी पद्य बही ताकू से छायानुवाद करी सी लिखिले तार माने से कौन पंचवटी की स्निग्ध छाया पर सुंदर पन्न कुटीर बना सामने उसके वीर भीर निर्भीक मना इमतिका से थाए ये ताको अनुवाद कले जोत्सना धवल सुशील शीतल खेलुथिला जले स्थले अंबर अवनी आवृत होइछि किचिर बास धवले इमती से अनुवाद करते मुझे विभिन्न रागरे परिवर्तन करी से विषयटी मु घोषिदेली से स्कूल रे पाठ पढ़ुला बेले प्रथमे पंडितों द्वारे से विषयटी मु कली विषयटी भल लोक खुशी हेले तापर आमर जो विज्ञान शिक्षक थे से कहला राम द्वारा टे करे द्वारा टे कली से जनार्दन सार द्वारा टे कली हेडमास्टर द्वारा एमतीका 4-5 सार द्वारे पाला करिया फल गोटे आवा आवा खेलीगला हावा खेलीगला ये स्कूल पिला मत भल पाला कर तेणु बाहर आमको आसला माने आमंत्रण से डिंगर राउतपड़ा एपटे कुशपला सेपटे चकापदा गड़तरा बाघमारी ये सब जहाँ मानसिक पाला थाए सी आसे सी बोर्ड की सुपरिटेडेंट परमिशन नब हेडमास्टर परमिशन नब तापर आम जीवु सी पैसा पत्र 50-60 टका जहाँ आमको दिए आम तो प्रथम जलखिया कर खाई तापर केते पर आम जो लोक डाक पाला करा सबुड़ाक आम कहीं जलखिया कर खाईदे आम तो आउ वर्ष पर स्कूल विदा नहीं जावा ये पैसा को रखिक किसी गोटे स्मृति आम साइतिक स्कूल रे जीवा समस्त राजी हेले आम गोटे खोल एवं हले झांझ एतक दान कर स्कूल को आसिलु एवं से खोल से झांझे आम परे मो पूर्वर से स्कूल रे पाला शिखते नरोत्तम महापात्र से स्कूल छात्र सी तांको परे मुझे जो पाला गायक हेली मोर ये खोल झांझे शंकर पंडा से पाला शिखिले एवं शंकर पंडा पर बनवाड़ी पंडा से पाला शिखिले आम 4 जन गायक बाहर से स्कूल तेणु जो सुवर्ण जयंती पालन है से सुवर्ण जयंती पालन बेलू से आम 4 जन को डकेले पाला करने किंतु ता भितर चकापदा बनमाड़ी पंडा आसलानी नरोत्तम महापात्र आसलानी शंकर पंडा मु आम 2 दल से गलु एवं मो पाला से भल हबारू से स्कूल हेडमास्टर जी घर मल्लीपदर सी निमंत्रण करी मत गोटे पाला था सी दुआरे भी नचीं जहा पाला को पालू आसवा परे ये कॉलेज पढ़ा छाड़ा पर मोर गोटे मनोवृत्ति रहा जे मुझे जो चाकरी करी किंतु पाला गायकटी हेबी
ତେଣୁ ମୁଁ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ପାଇଲି ସବୁ ଗାଁରୁ ମେଳ ଦଳ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କଲି। ମେଳ ଦଳ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରିହର୍ସଲ୍ ଚଲେଇଲୁ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଏ ରାଧାନାଥଙ୍କର କେଦାର ଗୌରୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଆଉ ସେ ମାୟାବୀଟି ଆଗରୁ ଶିଖିଥାଉ। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବସୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବହି ସବୁ ସେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ସେ ବହିକି ମଧ୍ୟ ନେଲୁ, ଘୋଷିଲୁ। ଆଉ ମାନେ ହେଲୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାଲା ବଢ଼ିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପାଲାରେ ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ଆମ ଗାଁର ଜଣେ କହିଲା ତୁ ପାଲା କରୁଛୁ ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ପାଲା କରିଦେ, ମୁଁ ଯାହା ପଇସା ତ ଦେବି। ସେ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ପ୍ରଥମ, ତୁମେ ଯାହା ଦିଅ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି। ସେ 5 ଟଙ୍କା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନୈବେଦ୍ୟ କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ଆସ୍ତେ 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 ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ପାଲା ଶିଖିଲା ପରେ ମୁଁ ବାଦୀପାଲା ଗାଇଲୁ। ବାଦୀପାଲା ଗାଇବା ପରେ ସେଇ ଛଣଗିରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଙ୍କିଆ ପାଖରେ ଛଣଗିରି 3 ଦିନ ପାଲା। ମୁଁ 4ଟି ବିଷୟ ସେତେବେଳକୁ ଶିଖିଥାଏ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ପ୍ରତିନିଧି ଗାୟକ ଥିଲେ ରାଜକିଶୋର ମହାରଣା ତାଙ୍କ ନାଁ, ସିଏ ତାଙ୍କ ମୁଁ 2 ଜଣ ପାଲା କରିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ। ତାଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ ନା ବାଞ୍ଛାନିଧି ସାହୁ, ତାଙ୍କ ଘର ମୁକ୍ତାପୁର। ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସିଏ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ତମ ଗୁରୁ କିଏ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୁରୁ କାହାକୁ କରିନି, ଆପଣ ତ ପଚାରିଲେଣି, ଆପଣ ତ ରାଜବାବୁଙ୍କ ଗୁରୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ପଦରେ ବରଣ କରୁଛି। ଆପଣ ଯିବେ ଟିକେ ଆମ ଗାଁକୁ, ଆଉ ମୋତେ ଶିଖେଇବେ। ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ରାଜକିଶୋର ମହାରଣାକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଭୟ ସ୍ୱାଇଁକି ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ପଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ଆଉ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇବା ଏ କଥା ବିଶେଷ ସେମିତି କାବ୍ୟା ଅଳଙ୍କାରରେ ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଦକ୍ଷତା କମ୍, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା, ଗୀତ ଗାଇବା, ଏ ଚମ୍ପୁ ଫମ୍ପୁ ଇତ୍ୟାଦି କେମିତି ଗାଇବାକୁ ହେବ କ'ଣ ହେବ ସେ ଅଭୟ ସ୍ୱାଇଁକି ଶିଖେଇଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲି। ସେ 5-10 ଥର ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ, ଆମ ଗାଁକୁ। ଆମ ଗାଁରେ ସେ ରହି ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ତା'ର କିଛି ଦିନ ପରେ, 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ଜଟଣୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବଜାରରେ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ଯେଉଁ ପାଲା ହୁଏ, ସେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଲା ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଆସେ। ସେତେବେଳେ ଯୁଆଡ଼େ ପାଲା ହୁଏ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ। କେଉଁ ଗାୟକ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଦେଖିଲେ ତା ଚାପଟା ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବାହିନୀପତି ଆସିଥାନ୍ତି ପାଲା ଗାଇବାକୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ କଟକରେ କିଏ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେ ବର୍ଷ ମରୁଡ଼ି ହେଇଯାଇଥାଏ। ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ପାଲା ହୁଏ। ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ବର୍ଷା ଆଉ ନାହିଁ, ମରୁଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଜଣେ ପାଳିଆ ସିଏ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି ପାଲା ଶୁଣିବାକୁ। ନା କାହିଁକି? ନା କ'ଣ ଆସିବେ, ବିଲବାଡ଼ି ମଲାଣି, ଧାନ ଗଛ ବିଲରେ ଜଳିଗଲାଣି, ଆଉ ପାଲାରୁ କ'ଣ ମିଳିବ ଲୋକଙ୍କୁ, କାହିଁ ଆସିବେ? ନା କ'ଣ ତୁ କହୁଛୁ? ନା ବର୍ଷା ତ ନାହିଁ, ଆଉ ନା ବର୍ଷା କାଲି ହେବ। ଆଉ ବର୍ଷା କାଲି ହେବ? ଆପଣ କରିବେ ବର୍ଷା? ନା ହଁ ବର୍ଷା କାଲି ହେବ। ନା ବର୍ଷା ଆପଣ କ'ଣ ଇନ୍ଦ୍ର? ସେ ପାଳିଆଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି। ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି କାଲି ବର୍ଷା ନ ହେବ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ନୁହଁ, ପଇତା ଛିଣ୍ଡେଇଦେବି। ଗୋଟାଏ କାହିଁ ଏମିତି ଗୋଟା କହୁକୁ କହିଦେଲେ। କହିଲା ପରେ ଗୋଟେ ହାୱା ଖେଳିଗଲା। ଲୋକେ ଭାବିଲେ ବାହିନୀପତି କେମିତି ବର୍ଷା କରିବ ଏଇଟା ଦେଖିବା। ସେ ପାଲା ଯାହା ହଉ, ବାହିନୀପତି କେମିତି ବର୍ଷା କରିବ ଦେଖିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଏକଥା କହିଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ସେ ଆଉ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ପିଇନାହାନ୍ତି, ନିରାଧାର ନିରାଲମ୍ବ ହେଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତେ ଡାକିଲେ ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି, ମୋତେ କିଛି କହନି। ଖାଲି ମାଆକୁ ପଚାରୁଛି ଏଭଳି କଥାଟା ମୋ ତୁଣ୍ଡ କାହିଁ କହିଲା, ମୋତେ କିଏ କହିଲା? ମୋତେ ସେଇ କହିଛି, ଯିଏ ତୁ ଯଦି ମୋତେ କଥା କହିଲୁ, ମୋର କ'ଣ ଶକ୍ତି ବର୍ଷା କରିବି? ବର୍ଷା ତୁ କରିବୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ତା ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଇଏ ଉଠିକିରି ଅନିଲା ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ବିଜୁଳି ଟିକେ ଟିକେ ମାରୁଛି। ସେଠୁ ମାଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିଲେ, କହିଲେ ବେଶ ପିନ୍ଧ। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବେଶ ପିନ୍ଧିଲେ, ଗଲେ। ପାଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଆନୟନ
ଜରତା ବେଶ୍ୟା ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗଙ୍କୁ ଆଣୁଛୁ। ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଆସିଲା ବେଳକୁ 4 ମେଘ ମିଳିକି ତ ହେଲା ବର୍ଷା। ଏମିତି ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାକ ହେଇପାରିଲାନି ସୋର୍ସ। ସେଇ ଦିନଠୁ ବାହିନୀପତି ସେଠି ଯିଏ ଦେଖେ ସେ ଆଉ ନମସ୍କାର ହୁଅନ୍ତିନି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି। ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ତ ଏକଦମ ମାନେ ମୋର କ'ଣ ହେଇଗଲା, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୁରୁପଦରେ ବରଣ କଲି ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେଇଠି ମୁଁ ବାହିନୀପତିକି ମାର୍କଣ୍ଡ ବାହିନୀପତିକି ଗୁରୁ ଭାବରେ ବରଣ କଲି ଏବଂ ସିଏ ଆମ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ। ମୁଁ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି। ଏଇଭଳି 2-4 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଆମର ପାଲା ଗାୟକ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଆସିଲା ଆଉ ମନ ହେଲା ସେ ଆଉ 1975 ମସିହାର ମଧ୍ୟଭାଗ ହାରାହାରି 1976 ମସିହା ପ୍ରାୟ ଆରମ୍ଭ। ସେଇଠି ସିଏ ବଂଶୀଧର ମହାପାତ୍ର, ସାରଙ୍ଗ ଜେନା, ଯୋଗେଶ ମହାପାତ୍ର ଆଉ ମୁଁ, ଆମ ସେପଟେ ଯେଉଁ ହୃଷିକେଶ ପ୍ରଧାନ ଥାଏ, ଆଉ ଏମିତି ପାଖାପାଖି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକି 8-10 ଜଣ ଆମେ ବସିକିରି ହାଟ ବଜାର ପାଲା ମଣ୍ଡପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଲା ଗାୟକ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିବୁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ। ସେଇଥିରେ ଶ୍ରୀନୀଳାଚଳ ନିଖିଳୋତ୍କଳ ଶ୍ରୀନୀଳାଚଳ ପାଲା ଗାୟକ ପରିଷଦ ବୋଲି ତା ନାଁ ଦିଆହେଲା। ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ହରିବନ୍ଧୁ ତ୍ରିପାଠୀ, ସେତେବେଳେ ଜଟଣୀର ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ସୋମନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏଇଭଳି କେତେଜଣଙ୍କୁ, ରାଜକିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ, ଏମିତି ରଖିଲୁ ତାଙ୍କୁ କେତେଜଣଙ୍କୁ। ସେମାନେ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, କହିଲେ ୟାକୁ ଭଲ କଥାଟେ, ତୁମେ ୟାକୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ନ କରିକି, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଏଇଟା ସୀମିତ ହେଇ ରହୁ। ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ନ କରି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କର। ଆମେ ତାକୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କରିବା ପାଇଁ ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗାୟକମାନଙ୍କୁ ଡକେଇଲୁ, 2 ବର୍ଷ ପରେ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀର ସ୍ପେଶାଲ ଅଫିସର ଥାନ୍ତି ଧୀରେନ ଦାସ। ଧୀରେନ ଦାସ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀକି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡକେଇଲେ, ପାଲା ମିଟିଂ। ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ସେ ଡାକିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ଡାକିଲେ। ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ପରମାନନ୍ଦ ଶରଣ ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ମିଶ୍ର, ଅଭୟ ସ୍ୱାଇଁ ଏ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳୁ ଗୁରୁ ଆମର ଏଇ ସଂଘର ଏଇ ନୀଳାଚଳ ପାଲା ଗାୟକ ପରିଷଦର ସିଏ ଥିଲେ ସଭାପତି, ମୁଁ ଥିଲି ସମ୍ପାଦକ। ମୋତେ ସେ ପେଡ଼ିଟି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କହିଲେ ତୁ ଆଗ ଏ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇଥା ଏ ପେଟଟାକୁ। ମୁଁ ସେ ପେଟଟାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇଲି। ଆଉ ସେ ତ ଆମେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଠାରୁ ପରିଷଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା ଆମର ବେଶୀ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠୁ ଯାହା ଲେଖାଲେଖି କରି ଆଣେ, ଯାହା ପଚାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସେ କଥା ପାଏ, ତା ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ପରିଷଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏଇଟା ଏମିତି କରିବା, ସେମିତି କରିବା, ସେମିତି କରିବା, ଏମିତି ଆଲୋଚନା ହେବ, ଏମିତି ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ତାପରେ ସେଇଠି କାହ୍ନୁଚରଣ ପତି ଆସିଥିଲେ, ରତ୍ନାକର, ଗାୟକ ରତ୍ନାକର। ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ନିଖିଳୋତ୍କଳ ପାଲା ଗାୟକ ସଂଘ ଥିଲା, ଯାହାର ସଭାପତି ଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ କର ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ପରମାନନ୍ଦ ଶରଣ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା। ସେ ସଂଘ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ କାଳ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଗଲା, ଆଉ କିଛି କାମ କଲାନି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ସେଠି ଦେଲେ, କହିଲେ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନିଖିଳୋତ୍କଳ ପାଲା ଗାୟକ ସଂଘ ଥିଲା, ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଶ୍ରୀ ନୀଳାଚଳ ପାଲା ଗାୟକ ପରିଷଦ ନ କରିକିରି ସେ ପରିଷଦ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଖିଳୋତ୍କଳ ପାଲା ଗାୟକ ପରିଷଦ କରନ୍ତୁ। ବୋଲେ ଆମେ ତ ନୀଳାଚଳ ପାଲା ଗାୟକ ପରିଷଦ କରୁଛୁ, ଆଉ ନିଖିଳୋତ୍କଳ ତ ପୂର୍ବରୁ 30 ବର୍ଷ ତଳୁ ୱିକ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କରିବୁ? ସେଇ କାହ୍ନୁଚରଣ ପତି କହିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ଉଭୟକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ନୀଳାଚଳ ନିଖିଳୋତ୍କଳ ପାଲା ଗାୟକ ପରିଷଦ ବୋଲି ନାଁଟି ହେଲା ଏବଂ ସେଇ ନାଁ ଅନୁସାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର
ସାମିଲ ହେଲି। ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ଆମେ ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାଳା ମାରୱାଡ଼ି ଧର୍ମଶାଳା ଏପଟେ 4 ନମ୍ବର ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ ବଜାର, ଏ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆସ୍ତେ 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 ହେଇକିରି ବର୍ଷ ମାନେ 48 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ପରେ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷ ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲାନି। ତାଙ୍କୁ ବେମାର ହେଲା, ସେ ଚିକିତ୍ସା ହେଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କାଳ ତା ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପରିଷଦ ବଞ୍ଚିଛି। ତାଙ୍କୁ ପରିଷଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପଦରେ ଆମମାନେ ଅଧିଷ୍ଠ କରୁ, ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସିଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପାଲାଗାୟକ ପରିଷଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଆଉ ମୁଁ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ରହି ରହି 42 ବର୍ଷ ରହିଲି। 42 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଯେ ମୁଁ 42 ବର୍ଷ ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଲାଣି, ତେଣୁ ଆଉ ମୁଁ ଏ ଭାର ନେଇପାରିବିନି, ଅନ୍ୟ କିଏ ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୋର ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ସେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାସ ଗୁଡ଼ୁମର, ସିଏ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପାରିଲେନି, ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଅଭାବ ହେଲା। ଆଉ ସିଏ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବସନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସଭାପତି ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ସଭାପତି ହେଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ପରେ କୁଳମଣି ଶତପଥୀ, କୁଳମଣି ଶତପଥୀଙ୍କ ପରେ ନିଶାକର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ନିଶାକର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ପରେ ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା। ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା 2 ଥର ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଦୀର୍ଘ 14-15 ବର୍ଷ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଦନ ମୋହନ ଜେନା ସେ ସଭାପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରିଷଦର ଅବସ୍ଥା। ଇଏ ପରିଷଦର ମଙ୍ଗ ଧରିବା ସହିତ ଆମ ପାଲା ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ 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 ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏବେ 1 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରାୟ ମୁଁ ପାଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ତାର କାରଣ ଯୋଡ଼ିଏ ପାଳିଆ ମୋର ମରିଗଲେ। ବାୟକ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଥିଲା ଘର ପାଖରେ ସେ ମରିଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୂରରୁ ଗୋଟେ ବାୟକ ଆଣିଦେଇଛି କି ସବୁବେଳେ ଏ ମାନସିକ ପାଲାରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ସମ୍ଭବ ହେଲାନି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ବାୟକକୁ ଡାକି ମୁଁ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବାଟା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହେଲା। ଆଉ ଇଏ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଅଛି ସୁରେଶ ସ୍ୱାଇଁ। ସେ ସୁରେଶ ସ୍ୱାଇଁର ଯେଉଁ ମେଳ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ପିପିଲି ପାଖରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସେମାନେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେ 4-5 ଜଣ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇକିରି ଯାହାର ଯେମିତିକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ଏ ପାଲା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପରିବେଷଣ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା ଶିଖିଛି ଯଦି ପାଳିଆମାନେ ସେମିତି ନ ଶିଖନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେନି। ସେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କୁ କାନରେ ପଡ଼ିନଥିବ ସେ କଥା କେମିତି କୁଞ୍ଜମନେ କଳାନିଧି 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 କଳା ଶ୍ରୀହରି କହନ୍ତି କୋକିଳ କଳକଣ୍ଠି ପାଶେ କଳକଣ୍ଠି ରବ ସୁମରି କୋକିଳ କି କରୁଥିବ ରାମାମଣି କୁସୁମ ସାୟକ 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 ବିନ୍ଧୁଥିବ ଆଣି। ଏଗୁଡ଼ାକ ପଦ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ସେ ନ ବୋଲିବେ, ନ ଶିଖିବେ, ତାହେଲେ ସେ ବୋଲି ପାରିବେନି। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କିମ୍ବା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର କି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଏମାନଙ୍କର ପଦକୁ ପାଳିଆମାନେ ଯଦି ନ ଶିଖିବେ, ଖାଲି ଗାୟକଠୁ ଶୁଣିକିରି ସେ ବୋଲିପାରିବେନି। ଧରନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ତ ସହଜେ ସୁର ମଣ୍ଡି ସାର ସରେ କର, ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। ଦିନ ଚକ୍ରେ ତୋଷବର ଧନ କରିବା ଚକ୍ର ଚରଣାରୋହୀ ଖରେ ଗମନକୁ ବି କରଇ ବୈରବକୁ ଭୈରବ ହେବା ସୁଖାସନେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବେ ବସିବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବସିବେ ଅର୍ବେ। ଏ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅର୍ବେ କ'ଣ ଗାୟକ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପାଳିଆ କଥା କିଏ ପଚାରୁଛି? ସୁଖାସନ କ'ଣ ପଚାରିଲେ ଆଜିକାଲି ଆଜି ପିଢ଼ିର ଗାୟକ ସେମାନେ କହିପାରିବେ? ସୁଖାସନ ମାନେ ସବାରି, ଏ କଥା କିଏ ଜାଣେ? ଆମ୍ଭେ ତ ସହଜେ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ପରିଣୟ ହେଉଛି। ଆମ୍ଭେ ତ ସହଜେ ସୁର,
ସୁର ଆରେ ଦନ୍ତସ୍ୱର ହର୍ଷରୁ ସୁର ତାଲବେଶରେ ଦୀର୍ଘଉ ସୁର ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ଆମ୍ବେ ତ ସହଜେ ସୁର ଆମେ କ'ଣ ଦେବତା? ସୁର ମାନେ ଦେବତା। ଦନ୍ତେଶ ହେଲେ ସିନା ହେବ ଦେବତା। ଆମେ ତ ସୁର ଦନ୍ତେଶ ନୁହଁ। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ? ଆମ୍ବେ ତ ସହଜେ ସୁର ତାଲବେଶ ଦୀର୍ଘଉ। ସୁର ମାନେ ବୀର। ଆମ୍ବେ ତ ସହଜେ ବୀର ମଣ୍ଡି ସାରସରେ କର ଦିନ ଚକ୍ରେ ତୋଷ ବରଧନ କରିବା। আমি এই মানে শব্দକୁ ପାଳିଆ ମାନେ ଯଦି ନ ଶୁଣିବେ ବା ଅର୍ଥ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ବୁଝିବେ ଏଥିପାଇଁ ରିହର୍ସାଲ୍ ପାଳିଆ ଦରକାର। ସେ ରିହର୍ସାଲ୍ ପାଳିଆ ନାହାନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପାଳିଆ, ମୁଁ ତାକୁ ନେଲି ବୋଲି ତୁ ଘରେ ରହିଲେ, କାରଣ ପାଳିଆକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବହି ଦେବ ଖାତା ଦେବ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ସେ 4 ମାସ ପରେ ତୁ ସେ ଖାତାଟା ଫେରେଇବେ ନା ସାର୍ ଖାତା ଥୋଇଛୁ ମୂଷା କାଟିଦେଲା। ସେ ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର, ସେ ଖାତା ନେବେ ଶିଖିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୂଷା କାଟିଦେବ ତାକୁ। ତେଣୁ ଆଉ ଇଏ ସାନ ଭାଇକି କହିଲି, ସେ ଶିଖିଲା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲାଣି, କଣ୍ଠ ତାର ମାନେ କଣ୍ଠ ରୁଗୁଣ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ସେ ହେବନି। ଆଉ ଆଜିକାଲିର ପାଲାକୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପଣ୍ଡିତ ସେମାନେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଲା ଦେଖିବେ ଶୁଣିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପଣ୍ଡିତ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ମାନେ ଦର୍ଶକ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହିବା ଆମେ, ଦେଖିବା ଲୋକ, ସେ କ'ଣ ଦେଖିବେ? ନାଚ ଦେଖିବେ, କାନକୁ ଗୀତ ଶୁଣିବେ, ଭଲ ଯେ ଟିକେ ମାନେ ଇଏ ରଙ୍ଗ ରହସ୍ୟ ଏଇସବୁ ପାଲା, ଏ ପାଲା ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଅଂଶ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ 50% ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ 50% ସେ ହେଉଛି କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ରସ, ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରସ, କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର, ୟାକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ପାଲା କେବେ ହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ପାଲାକାର ଜୀବନରେ ଏ ସ୍କୁଲ ଚାକିରି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଯଦି ମୁଁ ଏକାଧିକ୍ରମେ ସ୍କୁଲ କେମିତି ହେବ? ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଛି ନା। ତେଣୁ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବାଳୁଙ୍ଗା ହେବେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ପାଲା କରି? ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥାଏ, ଆମେ ଯଦି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ହୁଏତ 2 ମାସ 3 ମାସ ପାଇଁ ଯଦି ପାଲା କରିବାକୁ ଗଲୁ, ତାହେଲେ ଆମ ବଦଳରେ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ଆମେ ରଖିକିରି ଯିବୁ। ସେ ଟିଚର୍କୁ ତା ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଦରମା ଦିଆଯିବ। ଏଭଳି ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଚାକିରି କରିକିରି ଶିକ୍ଷକ ହଉ ପଛେ, ସେ ଶିକ୍ଷକତା ଚାକିରି କରି ସେ ପାଲା କରିବାଟା ଏଇଟା କାହିଁକି ମାନେ ହେଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁନି। ଯଦି କିଏ ଯେମିତି କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ଲୁଚି ଚୋରିକିରି କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ଏମିତି କରିବେ ଲୁଚି ଚୋରିକି? ଚୋରି ଜିନିଷଟା କେତେ ଦିନ? ତେଣୁ ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏବେ ବର୍ଷ ହେଲା ପାଲା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରି ମୋ ଜୀବନ ଭିତରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 66 ବର୍ଷ ପାଲା ଗାଇଛି। ହଁ, ମୁଁ ପାଲା ଆରମ୍ଭ କଲି ଚାକିରି ମୋର 23-10-62ରୁ, କିନ୍ତୁ 60 ମସିହାରୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ସ୍କୁଲରେ ପାଲା କଲାବେଳୁ, 60 ମସିହାରୁ ମୋ ପାଲା ଆରମ୍ଭ ଏବଂ 60 ମସିହା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 26 ମସିହା ଚାଲିଛି। ତାମାନେ ହାରାହାରି 65 ବର୍ଷ ମୁଁ ପାଲା ଗାଇବା ପରେ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅନୁଭବ କଲି। ଆଉ ଯଦିଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଠିକି ଯିବୁ ସେଠି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଇପାରିବନି। ଆଜି ଯଦି ଦିନ 2ଟାରେ ଖାଇବ, କାଲି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ରାତି 2ଟା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ କରିବେ କି? ସବୁବେଳେ ସେ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଡାଲମା କରିଦିଅ, କି ଯାହା କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କରିବେ। ଜଳଖିଆ ଆଣିଦେଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେବେ। ଆମେ ମିଠାଟା ନ ଖାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କୃପାରୁ ମୁଁ
ପୁରୀ ଆଉ ନୟାଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତ ଆମ ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ଏପଟେ କଟକ ଚାରି ଜିଲ୍ଲା କଟକ ଯାଜପୁର ଜଗତସିଂହପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର ଇଏ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପରେ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ଟାଟା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବିହାର ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଛତିଶଗଡ଼ ତାପରେ ଯେଉଁ ଷଢ଼େଇକଳା କରସୁଆଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାଲା ଗାଇଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପାଲା ଜୀବନ ଚାଲିଛି ଆଉ। अधिकरू अधिक पाला देखिबा पई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।